تو اس میں بھی لہجہ نرم ہو، زبان سے پھول جھڑ رہے ہوں، اور حکمت ہو، دانائی ہو، عقل مندی ہو، دور اندیشی ہو، اس بات کا کوئی یاد رکھیے گا، اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیے گا۔ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کیرم بورڈ دیکھیے یار، آپ جو چیز کھیل رہے ہیں، شطرنج کھیل رہے ہیں، کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شطرنج کھیلا یا ہر وہ کھیل جس میں وقت کی بربادی ہو اور فائدہ کچھ نہ ہو، اور ایک اور مسئلہ یاد رکھیے گا، ہر وہ کھیل جس سے سر پھوٹنے کا ڈر ہو اور آنکھ پھوٹنے کا ڈر ہو، اسلام کی نظر میں وہ کھیل حرام ہے۔ اب مت پوچھیے گا مولانا کرکٹ جائز ہے کہ نہ جائز، پابندی مول مت لیجیے گا، اپنے اوپر مصیبت مول مت لیجیے گا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں کرکٹ نہیں تھا، ججی صاحب کرکٹ کی حدیث کہاں سے لائے؟ ایک اصول بتا دیا شریعت نے، ہر وہ کھیل جس سے سر پھٹنے اور آنکھ پھوٹنے کا ڈر ہو، شریعت میں وہ کھیل حرام ہے۔ اب آپ کا حساب آسان ہو گئی ہے، چلیے نماز کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے، آپ کو ثواب دیا جائے گا۔ ہمیں ایک دن مرنا، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، ہمیشہ کے لیے کوئی اس دنیا کے اندر نہیں آیا ہے، ہمیشہ آ بھی نہیں سکتا۔ جانتے نا، ایک بار اکبر بادشاہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر ایسے سوچ رہا تھا۔ بیربل نے پوچھا، اکبر بادشاہ سلامت، کیا سوچ رہے ہو اتنی گہرائی کے ساتھ؟ دماغ میں کیا ہے؟ ہم آپ کے وزیر ہیں، مشورہ ہم سے لیتے ہو، بتاؤ کیا سوچ رہے ہو؟ کہا اکبر نے کہا، بیربل میں سوچ رہا ہوں کہ کاش یہ سلطنت، یہ بادشاہت ہمیشہ کے لیے اگر ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ یعنی ایک بار جو مجھے مل گئی، کاش یہ ہمیشہ کے لیے ہوتی۔ جو ایک بار بادشاہ بن جاتا پھر وہ کبھی نہیں اترتا، اس کی پوری زندگی کے لیے بادشاہت ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو بیربل نے اس کی سوچ کو ایک ہی جھٹکے میں یہ کہہ کر ختم کر دیا، اکبر بادشاہ بات تو صحیح کہہ رہے ہو، لیکن اگر اس اصول پر قائم ہو جائے، اللہ رب العالمین کہ اس اصول، اگر اللہ نے ایسا اصول بنا دیا ہوتا تو آپ کی باری کیسے آتی؟ آپ سے پہلے والا بادشاہ بھی تو یہی سوچتا کہ ہم زندگی بھر رہیں اور کوئی نہ آئے، تو آپ کی باری کیسے آتی ہے؟ کیسے آتی؟ بھائی اللہ رب العالمین نے یہ اصول اسی لیے تو بنایا تھا کہ سب کو موقع مل جائے، تو آپ کو بھی مل جائے۔ ہاں یار تم صحیح کہہ رہے ہو، اگر یہی ہوتا تو پھر ہمارا نمبر کیسے آتا؟ کبھی کبھی بے وقوف لوگوں کو بھی بادشاہت مل گئی، یہ سوچتے رہتے تھے۔ تو ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا۔ اگر اس انداز سے آپ سمجھائیں گے تو یاد رکھیے گا، اس انداز سے آپ نے سمجھایا تو ضرور وہ آپ کی بات مانے گا، اور نہیں مانے گا تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ میرے بھائیو، آپ نے اپنی محنت کی ہے، نہیں، اب آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 99 سال تبلیغ کی، 99 سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی ان کے اوپر ایک بھی آدمی اسلام نہیں لایا۔ اسماعیل تو ان کے بیٹے تھے، اسحاق تو ان کے بیٹے تھے، ہاجرہ تو ان کی بیوی تھی، سارہ تو ان کی بیوی تھی، لوط علیہ السلام تو ان کے بھتیجے تھے۔ یہ لوگ تو خود ایک نبی تھے، اسماعیل نبی تھے، اسحاق نبی تھے، لوط نبی تھے میرے بھائیو، لیکن 99 سال محنت کرنے کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایکسٹرا کوئی آدمی ایمان نہیں لایا، الگ سے کوئی آدمی ایمان نہیں لایا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی 99 سال کی محنت بیکار ہو گئی ہے۔ اس پر آدمی کو نراش نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ محنت کر رہا ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو پڑھاتا ہے، محنت کر کے پیسہ کما کر اپنی بچوں کی فیس پر خرچ کرتا ہے، 1 سال کے بعد ایگزام پر بیٹا بیٹھتا ہے، رزلٹ آتا ہے کہ بچہ فیل ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کی محنت بیکار ہو گئی، نہیں، وہ اس مرتبہ
फेल हुआ है, फिर उसको समझाओ, फिर उसको माइल करो। हो सकता है कि उसने लॉकडाउन के मौके पर ऑनलाइन पढ़ाई के चक्कर में मोबाइल में ज्यादा दिमाग लगा दिया हो, अब मोबाइल में लगा रहता है, गेम खेल रहा है और तमाम चीजों में उलझ कर रह गया है, जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो सका है। लेकिन ये कहना, आपके यहाँ इलेक्शन हो रहा है, पीसीयू कैंडिडेट खड़े हुए हैं, आप जिसको जिताना चाह रहे हैं उसके लिए रात दिन एक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पता चलता है नतीजे के वक्त कि आपका कैंडिडेट हार जाता है, दूसरा कैंडिडेट जीत जाता है। इसका यह मतलब नहीं कि आपकी मेहनत बेकार, आपने मेहनत की है, लेकिन आपको थोड़ा सा अफसोस जरूर होता है, वो होना चाहिए। लेकिन दावत और तबलीग का मामला ऐसा है कि यहाँ अफसोस की जरूरत ही नहीं है। आपने दावत दी, उसने माना तो ठीक, आपको सवाब, नहीं माना तब भी आपको सवाब, क्योंकि हिदायत देना न देना आपका काम नहीं है, हिदायत देना और न देना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें ये सोचना चाहिए, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। कितनी प्यारी बात कही जा रही है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, लोगों को हिकमत के साथ, होशियारी के साथ, दानाई के साथ अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ, दीन की तरफ बुलाओ, दावत और तबलीग की तरफ बुलाओ, वल मौइज़तिल हसना, और उसलूब अच्छा होना चाहिए। अब एक और चीज सुनिए, एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और कहता है, बड़ी प्यारी हदीस है, सुनी होगी आपने, कि अल्लाह के नबी, मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं। सुनिए, मैंने अपनी स्पीड स्लो कर दी ताकि आपके जहन में उतार सके हिकमत क्या है। अरे अल्लाह के नबी, मेरे अंदर 4 गुनाह पाए जाते हैं, 4 बुराइयां मेरे अंदर पाई जाती है, लेकिन चारों नहीं छोड़ सकता। मौलाना जर्जी से आप कहिए, जर्जी साहब, मैं शराब भी पीता हूँ, स्मोक भी, हीरोइन भी यूज करता हूँ, कैरम बोर्ड भी खेलता हूँ, चोरी भी करता हूँ, आप अगर कहें तो एक बुराई छोड़ दूंगा, तो मैं क्या कहूँ, एक क्यों छोड़ेगा? इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, सारी बुराई का छोड़ो। लेकिन सुनन बैहक़ी के अल्फाज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आया और खुद कह रहा है कि अल्लाह के नबी, मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं, लेकिन 4 नहीं छूटती हैं। आप कहें तो एक छोड़ सकता हूं, चारों नहीं छोड़ सकता। तो आपने कहा, अच्छा ये बताओ कि लिस्ट, वो बुराइयां हैं क्या? तो अल्लाह के रसूल, सबसे पहली बुराई तो ये है कि मैं शराब पीता हूं, ठीक। दूसरी बुराई ये है कि मैं शराब जब पी लेता हूं तो फिर मुझे ख्वाहिश होती है, तलब होती है, तो एक है मेरी गर्लफ्रेंड, दोस्त, जिसके साथ मेरे ताल्लुकात हैं, फिर मैं उसके साथ जिना भी करता हूं, और फिर जब रात ज्यादा हो जाती है तो रात के अंधेरे में निकलकर मैं तीसरा जुर्म भी करता हूं, मैं चोरी भी करता हूं। कितने गुनाह बता दिए उसने? 3। पहला जुर्म मेरा यह है कि मैं शराब पीता हूं, शराब के बाद मेरा दूसरा जुर्म यह होता है कि मैं रात में जिना करता हूं, और फिर जिना से जब मैं फारिग होता हूं तो रात में चोरी भी करता हूं। आपने कहा चौथा? तुमने 4 गुनाह बताए ना, चौथा का अल्लाह के रसूल में झूठ भी बोलता। आप कहें तो मैं एक छोड़ दूंगा, हिकमत देखो। आप जानते थे कि अगर इसको ये कहूंगा नहीं चारों छोड़, तो गुस्से में भाग जाएगा, हो सकता है कि फिर बदअमल होकर मर जाए और जहन्नमी हो जाए। आपने उसके जज्बात को समझा, उसने एक्शन दिया तो आपने फौरन रिएक्शन नहीं दिया, नहीं चारों छोड़ो। जज्बात में आकर उससे चारों नहीं छुड़वाई। देख रहे हैं आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा ऐसा करो, शराब भी पीते हो, हाँ, जिना भी करते हो, हाँ, चोरी भी करते हो, हाँ,
اور جھوٹ بھی بولتے ہو. ہاں وہ سمجھ رہا تھا